Good afternoon, and welcome to our third panel. Our third panel... Very good. Our third panel is entitled Clear, Hold, and Build. And for me, as I've reflected on this panel in the hour that the organizers gave me to think about it, that title has a number of meanings in my mind when we think about the issues facing Iraq and Kurdistan and the past, the present, and the future of those entities. You'll remember, of course, that Clear, Hold, and Build was the name of the strategy that the United States began employing in Iraq back in 2007. And at one level, that simple statement strikes me as being very meaningful. We've all been here before. We've all done this before. And so as I thought about this panel, one of the things that I'd like to discuss with our eminent panelists are the lessons of that first experience. What did we learn from that first time around? What did we do right? What did we do wrong? How do we do it this time so we don't have to do it yet again? Twice is enough. We don't need to do it a third time. But in addition, something else about Clear, Hold, and Build that strikes me is that it is a very difficult strategy. When we present it to people, it seems so straightforward. First, we clear. We retake areas militarily. Then we hold. We hang on to it. We make sure that the bad guys can't come back. And then we build. Right? Sounds very straightforward. The problem is that in practice, it's much harder, because you're clearing in some areas while you're holding in others. You're building at the same time. Nothing is working at tandem. It's much harder in actual practice. And so in my mind, that focused me as well on the problems that we face. And we all know that there are some very significant problems. I think we started to touch on them over the course of the morning. But again, I'd like to bring out some of those more intense problems as we talk. I'm very fortunate to be joined by a superb panel of people to discuss the lessons of the past and the problems and challenges of the future as we try to think through the execution of Clear, Hold, and Build once again. To my immediate left is the Minister of Planning for the government of Iraq, Salman Al-Jumaili. To his left is Hemin Hawrami, who is a member of the Leadership Council of the KDP. Beyond that, of course, is Saleh, who is the co-chair of the Democratic Union Party. Beyond him is Ambassador Ryan Crocker, perhaps the one man in this entire room who truly does need no introduction. And finally, at the far end is Hasan Turan, a member of the Iraqi Council of Representatives and the deputy head of the Iraqi Turkmen Front. Like our last panel, we're going to make it a little bit more interactive. I've got a whole bunch of questions that I'm going to fire off at our panelists to try to elicit some different ideas about how to move forward. And I'd like to start with Ambassador Crocker. Of course, Ambassador Crocker, very famously, was one of the architects of our first, and let me say, highly successful effort at Clear, Hold, and Build. So Ryan, I want to start off by asking you, as you reflect on that experience, and as you think about the one that we're embroiled in right now, what lessons should we take from that first time around, and how do we think about this one? Again, the context for this conversation on Clear, Hold, and Build is Islamic State. They're the ones we want to clear so that something better can hold and build. I think the Islamic State will fail, whether that is going to be the result of a concentrated military action or whether they simply fall under their own weight, as we're seeing evidence of now. They will go. But I would give it even broader context. When their version of Islamism fails, it will be the next in a long string of failed isms in this region. We're all talking about 100 years since Sykes-Picot. Well, in that 100 years, we've had colonialism,
imperialism, monarchism, I'm thinking particularly of the monarchies in Egypt, Iraq, and Libya. We've had republicanism, Arab nationalism, communism, Arab socialism, and now we've got a version of Islamism. Divergent philosophies, one thing in common, everyone failed, ultimately because every ism failed to provide good governance, security, stability, and prosperity to their peoples. Islamic State is singularly failing in that one critical test. So Islamism will go the way of the other isms, but then what? Who's going to hold, who's going to build? Well, it isn't going to be us Westerners. We tried that and it kind of sort of worked maybe for a little bit of time, but unless the peoples of the region and their leaders, elected or otherwise, can find a hold and build strategy acceptable to the people who actually live there, we'll probably just have another failed ism. Brian, how about we've got two different countries in play, right? And yes, obviously, the Islamic State spans both. Daesh is in both of these places. But you know it better than most in this room that ultimately they are a product, they're a symptom of the underlying problems in both Iraq and Syria. You have enormous diplomatic experience with both countries. Start with Syria. The specifics of Syria, how should we think a little bit about what the hold and even the clear pieces, the clear, hold, and build pieces for Syria, how should we think about those? Well, with great trepidation and humility, and again, since I'm sitting next to someone from Syria, I'll be, I hope, appropriately humble. Yes, each country, for all its similarities, they have distinct differences. When the American administration said in 2011 that Assad must go, it was a great uh-oh moment for me. I was ambassador to Syria for 3 years, and Syria was different. Syria had experienced something called the Hama Rising in the winter of 1982, when Hafiz al-Assad cornered the Syrian Muslim Brotherhood in Syria's fourth largest city and proceeded to pretty well eliminate them. But in the process, he eliminated, we'll never know, maybe somewhere north of 20,000 overwhelmingly Sunni civilians. So two things emerged from that. The regime knew that someday there would be a day of reckoning, and father and son spent 30 years perfecting the police state. So Bashar al-Assad was not Mubarak, was not Gaddafi, was not Ben Ali. He and his regime were ready for a very ugly fight. The second thing that struck me at the time was that as the fight developed, the opposition elements would increasingly move to radical Islam. Losing 20,000 people is a fairly radicalizing experience. So those were two dynamics in Syria that have been present for years, which we in the West, if we ever knew about it long ago, forgot, but no Syrian on either side of the divide will ever forget. And that's what makes the clear, hold, build challenge so immensely difficult in Syria. Even the clearing part is virtually an impossibility at the present time. But given all the rancor, bitterness, and divisions, both historically and in the current time, the holding and building, which ultimately has to be done by the people who are going to live there, or at a minimum, trust those who are going to help them. Trying to work out those dynamics is going to be incredibly difficult. Do you think that it's possible to do that without some kind of an external force to try to help them along the way? External forces in the hold and build phase, I think, can only be effective in terms of long-term results
if they are there at the invitation of and in support of a legitimate, as defined by the people of the area, a legitimate local authority. Okay. Let's turn to Iraq. Let's cross the non-existent border, but let's pretend Sykes-Picot still is in effect. We're going to have an election in the United States, and inshallah, we will have a new president, January of 2017. And, you know, I certainly hope that she invites you to the Oval Office and asks you, you know, Ambassador Crocker, what do I do about Iraq? What are you going to tell her? I would have 3 words of advice for her. Engage, engage, engage. And by that, I do not mean send in the Marines again. I mean treat Iraq and its constituencies as the ally it has been and should be. Send your Secretary of State to Baghdad, up here to the north, down to Basra. Show Iraqis that the United States cares what happens here, what happens to all the Iraqi people. Start working with the with regional states and with the international community. Iraq is the center of the Arab world generally, the Middle East generally. It counts. And I think the United States has a real obligation to demonstrate to the Iraqi people, to Iraq's neighbors, and to Americans that what happens in this country affects our national interest and our national security. Great. Before I move on, I'm going to turn to Salman Al-Jumaili in just a second. Before I do, I want to ask you a pair of questions. I think that they're highly relevant to the situation, but honestly, they're just questions I've been wanting to ask you for years. So I'm going to take this opportunity. What was the most important positive surprise about your experience in 2007-8? Something that happened that you really weren't expecting that was very helpful to you. Hopefully something that we might be able to take advantage of as we do this again. And then I'll ask the same thing about in terms of what was the biggest problem that you hadn't foreseen. But again, as we think forward to doing this all over again, that we ought to keep in mind. The biggest pleasant surprise, it's a fairly small group of events to choose from, was in 2007, early September. We had been working with the Prime Minister and the then Deputy Prime Minister, Barham Saleh, was very instrumental in this. Vice President Adel Abdel Mahdi was part of this effort. He was here earlier. We worked very hard to convince Prime Minister al-Maliki that a gesture to the Sunni community, in particular the province of Anbar, where we were trying so hard to work with the Sons of Iraq against al-Qaeda, that some gesture would make a big, big difference. We did a lot of bad things in Iraq. One of the really bad things was we introduced them to the budget supplemental. But boy, this was a good step. And again, Dr. Barham was very instrumental in it. The Prime Minister approved a $250 million budget supplemental for the province of Anbar, the first province to be given a supplemental budget. And Dr. Barham, Dr. Adel, and I all went out to Ramadi, met with several hundred Anbari notables, made that announcement. And what it demonstrated to me is that, yeah, there can be compromised and gestures across powerful, in this case, sectarian divides, that it can be done, that people of courage, commitment, and vision can take those steps. So that was a pleasant surprise, and it had a not a long-term impact, but a medium-term impact of some significance. My biggest negative surprise, I can't say I was
ever terribly surprised. Yeah, I guess I was. You have to live it. Those who are from here understand it instinctively. Those who are not have to kind of live it. To see how deep the mistrust and bitterness really ran between communities and even within communities. And I found that very, very sobering. You know, we in my country, in the United States, some of us are still fighting the Civil War, but we have had very few experiences as a country that come anywhere near what Iraq and Syria have been through. And for us to come in and think, hey, it's over, got to bury the hatchet, let the bad blood go, get on with a new life, you know, it just doesn't work that way. And that was, again, not a surprise, but a realization that came through a lot of time and a lot of conversations with a lot of different communities. Yeah, I seem to remember someone who used to go around saying that Iraq is very, very, very hard, and it's very, very, very hard all the time. He looked a lot like you. That's a great start to this. Thank you, Ryan. And I think, you know, those kind of lessons are terrific to think about as we move forward. And that allows me to move over to Minister Salman Al-Jumaili, because you're trying to wrestle with exactly the set of issues that Ryan has put on the table for us. And let me start by simply asking you, Minister Salman, in Baghdad, how are you thinking about the challenges that face you in terms of, in particular, this issue of reconciliation that Ryan just put on the table, which we all know is so enormously important? يعني الحقيقة طبعا الآن المصالحة أو مفهوم المصالحة لم يعد ينطوي على نفس المفهوم السابق. اليوم يعني في السابق كانت المصالحة تعني إجراءات أو قوانين يفترض أن تأخذها تشرع أو تأخذها الحكومة لكي تزيل مسائل عملية الاجتثاث أو التهميش أو ما إلى ذلك، ولكن اليوم اختلف هذا المفهوم. اليوم هنالك ينبغي أن تكون مصالحة محلية في المناطق المحررة ما بين الذين غرر بهم أو ذهبوا مع داعش وما بين المجتمع نفسه. هنالك قد تظهر ظاهرة الثأرات أو الثارات في بعض المناطق. أيضا هنالك مصالحة أخرى تتعلق في أنه الحكومة أو الشركاء السياسيين ينبغي أن يتفهموا ما هي أولويات المجتمعات التي حصلت أو سيطرت عليها داعش. لا شك بأن داعش انتشرت في بيئة كانت هي ليست بيئة مؤيدة لها، وإنما هي بيئة بالتأكيد لديها مشكلة مع الحكومة. هذه المشاكل ينبغي أن تزول، وهذه لن تزول إلا عبر إجراءات جديدة. بالتأكيد هذه المصالحة ستكون لكي نحقق السلم الأهلي، لا شك بأنها ستكون على حساب العدالة. لا يمكن أن نطبق العدالة بحذافيرها لكي تسود المصالحة. هناك كثير من المشاكل لا يمكن تسويتها إلا عبر تسويات سياسية. هذه التسويات السياسية لحد الآن ينتظر يعني. Well, I can only assume that that was probably the most brilliant summary of what needs to be done, because I have absolutely no idea what you said, Mr. Minister. But I'm sure that it was a great start, and let me simply keep moving on from there. Mosul. Mosul, we know, is going to be an enormous challenge, and in many ways, Mosul is the most important problem facing us with regard to the Islamic State, Daesh, particularly here in Iraq, arguably throughout the region. And in many ways, it's also a microcosm of the larger set of problems. We've got a huge city. It has been held by Daesh for many months now. We are hoping that it will be liberated in the near term. When it gets liberated, no one quite knows what we're going to find. We know that Daesh has littered it with improvised explosive devices, but I think that we can think about those in both a metaphorical sense as well as a literal sense. How are you thinking about Mosul?
how are you thinking about what needs to be done for not just the hold phase, but in particular the build? How do we do reconciliation? How do we rebuild this enormous melting pot on the Middle Tigris and turn it once again into a city that Iraqis can be proud of? يعني هو احنا بالامكان ان ناخذ تجربه الرمادي، هنالك تجربتين في عمليه التحرير، تحرير تكريت وبيجي وتحرير الرمادي. في الرمادي لحد الان النموذج يعتبر ناجح قياسا الى بيجي. اذا اخذت صوره بصور بالاقمار الصناعيه لبيجي في لحظه التحرير يعني للمدينه وللمنشآت المصفى وغيرها، وتاخذون صوره الان يعني في مرحله بعد التحرير، ستجدون هنالك الفرق الكبير في عملية ما موجود من إنشاءات بعد لحظة التحرير وما بين اليوم. هنالك تدمير واسع، والبعض يعني البعض المسؤولين الإداريين في محافظة صلاح الدين يقولون هذا تدمير ممنهج، خاصة ما يتعلق بمصفى البيجي الذي اقتلعت أكثر من 80% من منشآته، رغم أنه في لحظة التحرير كان مستوى التدمير هو 20% حسب المشاركين في عملية التحرير والإدارة المحلية. بينما في الرمادي اليوم التدمير الذي حصل هو بسبب العمليات العسكرية السابقة. بعد التحرير لا يوجد هنالك تدمير في الرمادي، قد تنفجر بعض العبوات، ولكن بالمستوى العام اعتقد تجربة ناجحة. لماذا؟ لأن في الرمادي القوات الأمنية يعني الدفاع والداخلية وأبناء العشائر أبناء المدينة هم الذين قاموا بعملية التحرير. وحتى ما بعد التحرير الآن احنا في مرحلة إزالة الألغام، فتح الشوارع، إعادة الاستقرار، نجد بأن الأعمال اللي يقوم بها أبناء المحافظة يعني لحد الآن خلال هذا الشهر اللي فات هم دفعوا أكثر من 96 شخص قتلوا بتفجير العبوات، لأن كانوا يزيلون العبوات من أبناء المدينة، هم كانوا يتطوعون لإزالة العبوات. نشوف التجربة يعني ناجحة. أنا أعتقد التجربة في الرمادي ممكن أن تعكس على الموصل وقد تأتي بنتائج. جزء منها يتعلق بالمصالحة، ينبغي أن تكون هنالك رسالة مسبقة. كثير من البيئة الحاضنة لداعش كثير منهم كانوا لأنهم هنالك موقف من الجيش من الممارسات السياسية، يعني قد اندفعوا في الأيام الأولى بالخروج على السلطة أو مع داعش، ولكنهم عادوا نسبة كبيرة منهم تركوا التعاطف أو كانوا متعاطفين مع داعش، الآن غير متعاطفين. المجتمعات المحاصرة سواء كانت في الفلوجة في الموصل في هيت هي غير متعاطفة مع داعش. في الشرقاط قبل أيام في الأسبوع الماضي أحد الشباب يصعد يرفع العلم الدولة العراقية وينزل علم داعش ويعدم بنفس المكان. يعني هنالك ردة فعل. أنا أعتقد هؤلاء الناس اللي في المدن ينبغي أن ترسل لهم رسالة تطمئنهم بأن هم غير مستهدفين، هم يعني أبناء البلد، وبالتأكيد الذي يستهدف هو الذي انتمى إلى داعش أو قاتل الدولة أو ارتكب جرائم معينة. هذه الرسائل مهمة جدا لكي نكسب الحالة المجتمعية إلى جانب الدولة. I love that answer, in particular because you anticipated my next question, which was, what can we learn from Ramadi and Tikrit as we think about Mosul? So let me ask you this instead. You've started to already do this, but again, as you're thinking in particular about Mosul, what are the things, as we say in English, what keeps you up at night? What are the challenges around Mosul that you are most concerned about? يعني احنا علينا ان لا نركز على مفهوم الامن بجوانبه الماديه، اي جانب العسكري. انت تستطيع ان تحرر وتستطيع ان تحتفظ وتستطيع ان تبني، ولكن قد لا تستطيع ان تستدير، ان لا يكون هنالك استدامه لهذا التحرير وهذا البناء والبناء. الاصل هو ان يكون الامن بمفهومه الاخر بعد التحرير العسكري، يكون الامن الانساني هو المهم. اليوم اذا لم تجعل الإنسان محرر من الخوف
سواء كان خوف من السلطة عبر المشاركة، عبر التعامل يعني بشكل متساوي، أو من الخوف من المستقبل، يعني من قضية سواء كان تهميش اقتصادي أو دور في الشراكة السياسية، أو أن تفتح له الأمل في أن يجد فرص للعمل بالنسبة للشباب، وإلا ستدور الدائرة. لدينا تجربة في عام 2007-2008 في الرمادي، وكانت تجربة ناجحة جدا عندما تعاونوا أبناء المناطق لإخراج القاعدة في ذلك الوقت. خلال أسابيع وأشهر تم تحرير جميع المناطق وإعادة سلطة الدولة إليها في الرمادي عبر منظومة الصحوات، أي أبناء المناطق الذين هم حرروا مناطقهم. ولكن الذي حصل أننا لم نستطع الحفاظ على هؤلاء، لأن الدولة حينها لم تفي بوعدها بأن تستوعب هؤلاء عبر المؤسسة الأمنية أو الوظائف، وإنما تركتهم. لا بل إن الكثير منهم تعرضوا للاعتقال، وحكموا قسم منهم حكم بالإعدام، على اعتبار أن عوائل أو أبناء المنتمين إلى القاعدة الذين تم قتلهم في عام 2007 من خلال المقاولة قاموا دعاوى قضائية لدى القضاء، وتم إيداع الكثير منهم في السجون، والكثير منهم طورد أو يعني رمي به على قارعة الطريق بعد أن ساهم بشكل كبير وقدم تضحيات مع قوات الصحوة. هذه التجربة إذا تكررت أنا بتقديري ستنتج لنا ليس داعش جديد، ليس بالضرورة داعش جديد، وإنما جيش من المتطرفين، لا سيما وأن اليوم مخيمات النزوح هي بيئة مثالية لإنتاج المتطرفين، خاصة من الشباب الذين لا يجدون فرص للعمل أو فرص للتدريب، أو يطول بهم الأمد في مخيمات النزوح. بالتالي علينا أن نفكر بالأمن المستدام ليس بالأمن الوقتي. ليس الأصل أن نحرر وتنتهي، لابد أن يكون هنالك أمن إنساني يحرر المجتمع من الخوف ويجعل له أمل في أنه الحياة القادمة هي أفضل من التي مضت. That's terrific. And that, I think, provides with a nice segue to Hasan Turan, who of course represents one of these communities who are dealing with exactly the set of problems that Minister Salman has laid out. So Hasan, let me pose it over to you. Give us a sense of how your community, and in particular how Kirkuk, another city which is a melting pot of Iraq, another city which is attempting reconciliation in the face of all of these different problems. How are you thinking about this set of issues? And in particular, what are the biggest challenges that you think lie ahead for us with regard to Kirkuk? شكرا جزيلا، وشكرا للدكتور برهم صالح الذي أتاح لي الفرصة للتواجد على هذا المنبر. اليوم هو أيضا أشار إلى نقطة مهمة، وهي أنه بعد 28 سنة من ضرب حلبشة بالصواريخ الكيميائية من قبل النظام البائد، تتعرض تازة التركمانية إلى نفس السلاح القاتل، ويسقط 54 صاروخ كاتيوشا، ويتضرر ما يقارب 1000 مواطن من هذا السلاح الكيميائي. أنا أعتقد هذا الحدث بحد ذاته يضع العراقيين وأبناء كركوك والعالم أجمع أمام مسؤولية تاريخية تبين مدى شراسة وحقد هذا العدو، وأن الكل العراقيين مستهدفون. أنا عتبي دائما عندما تتحدث الأدبيات السياسية تتحدث عن شيعة وسنة وكرد، بينما الدستور العراقي لا ينص على هذه المكونات الثلاث فقط، وإنما يتحدث أن العراق بلد متعدد الأعراق والأديان والطوائف، وأن ما أصابنا من داعش نحن الترك أو اليزيديين أو المسيحيين أو الشبك أو المسيحيين هو عمل ممنهج لإزالة وجودنا من كل العراق. وهذا الفسيفساء ينبغي على العراقيين أن يحرصوا عليه. وأنا رسالتي تقول أن وحدتنا، قوتنا في وحدتنا ووحدتنا في تنوعنا. هذه الوحدة اللي أقصد بها في العراق هو الحفاظ على هذا التنوع. في كركوك
أيضا لدينا تجارب ناجحة وتجارب مؤلمة. من ضمن التجارب الناجحة كان هناك من وجهة نظري أمرين مهمين. الأمر الأول، مثلما كانت القوات الأمريكية تمارس تجربة ناجحة في الرمادي، نقلوا هذه التجربة إلى كركوك، وكان هناك تخوف من بعض الكتل السياسية في كركوك أن المناطق العربية يجب أن لا تسلح من أبنائها وتقاتل القاعدة خوفا لحسابات مستقبلية. ولكن الوجود الأمريكي، القوات الأمريكية حين ذاك كانت تعطي ضمانات أن هذه القوى ستستغل فقط للقتال ضد داعش أو ذاك القاعدة في ذلك الوقت. لأنني أنا أعتقد من وجهة نظري تحرير واستقرار المناطق العربية في كركوك سينعكس على أمن المحافظة ككل، وخاصة مركز المدينة، لأنه مركز المدينة في كركوك يحوي بدون نازحين على ما لا يقل عن 1,000,000 نسمة. فبالتالي خضنا التجربة وتأمنت هذه المناطق بفضل دعم الحكومة وبفضل الحكومة المحلية والمركزية وكذلك القوات الأمريكية حين ذاك، وأصبح الطريق آمن بعدما كنا لا نستطيع أن نزور الحويجة وتلك المناطق إلا عن طريق الهليكوبتر الذي كان يزودنا به الجيش الأمريكي في وقتها. هذا أنا أعتقد كانت تجربة ناجحة جدا، ينبغي الآن العمل عليها مرة أخرى، باعتبار هناك لا زال مناطق تركمانية هي قصبة بشير ترزح تحت نير عصابات داعش، ومنها انطلقت الصواريخ الكيميائية ضد تازا خرماتو. يجب أن نحرر هذه المناطق، وأيضا يجب أن يكون هناك نقطة مهمة أخرى هو تحرير المناطق العربية. أرجع إلى النقطة الإيجابية الأخرى، هو تجربة كانت بمبادرة من السيد الرئيس مام جلال اللي نتمنى له الشفاء العاجل، وهو تقاسم سلطة حقيقي في كركوك، وذلك تطبيقا لقانون كان شرع في 2009 ولكن لم يتم العمل به إلا في 2011 عندما تم إشغال منصب رئيس مجلس محافظة كركوك من قبل التركمان وبدعم من السيد جلال الطالباني والأحزاب الباقية الأخرى الموجودة في مجلس محافظة كركوك. وأنا تسنمت هذا المنصب في 2011. كان عندنا شعار طبقناه ونجحناه وربما ينجح في مناطق أخرى، وهو نحن قلنا نحن في كركوك موجودين التركمان والعرب والأكراد والمسيحيين، ولدينا رؤى مختلفة حول مستقبل المحافظة، ولكن إذا أردنا أن نخلق رؤية مشتركة لنعمل على خلق مصالح مشتركة بين المكونات في محافظة كركوك، وأن تكون المصالح المشتركة هي جسر لخلق رؤية مشتركة بين مكونات كركوك. وعملنا على هذا المنهج. فكان المهم في ما تؤمن به أن تترجم على أرض الواقع. أنا أعتقد المشكلة الكبيرة إحنا في العراق أنه نشخص المشكلة ولكن لا نترجمها بحلول عملية على أرض الواقع. فانخرطنا بعملية إعمار واسعة، وكان الميزانية البترودولار التي خصصت للمحافظة كان عامل مساعد. هذا يدلل أيضا أن تقوية الحكومات المحلية عامل مساعد في إيجاد حلول مستدامة للمحافظات التي تعاني من مشاكل. دكتور سلمان تحدث عن حلول مستدامة. الحلول المستدامة نعم. Hasan, if I could, I think it's very important that we have on the table the kind of the Turkmen perspective on Kirkuk, because we know that that is going to be one of the big problems moving forward. If you don't mind, though, I want to take that last point that you just made about local governance being one of the solutions, and I want to ask you a hard question about another part of Iraq that is within your community, and that's Tal Afar. Right? Kirkuk was not occupied by Daesh. Tal Afar has been. How do we think about that? It's a different set of problems. It's a different set of issues. But can we use the same set of solutions, or do we need to think about a different set of solutions? نعم، أيضا تل عفر من المناطق التي يقطنها التركمان تعرضت إلى مشاكل عديدة بعد سقوط النظام في 2003 ولحد سقوطها بيد داعش، وهي منطقة مع الأسف الشديد شهدت صراعات طائفية. أنا أعتقد كانت هناك أيادي خبيثة دخلت إلى المنطقة لتفريق التركمان هناك بين سنة وشيعة، وإلا هذا التعايش الموجود بين التركمان
وهذا الانقسام الطائفي لا يوجد قبل 2003، بل حتى حالات الزواج والمصاهرة موجودة ولحد يومنا هذا في مناطق مختلفة. ولكن أنا أعتقد أن لا أريد الخوض في التفاصيل، أريد الآن أرسم هل تل أعفر أنه كيف نستطيع أن ننقذها وكيف نستطيع أن نتعايش بها من جديد نحن التركمان. تل أعفر خارطة النزوح لها تبدأ من زاخو في الشمال تنتهي بمحافظة ذيقار في الجنوب، يعني انقسم النازحون فيها إلى ما يقارب 15 إلى 16 محافظة من الطرفين طبعا اللي كانوا عايشين في تل أعفر. وأنا أعتقد الكل يشعر الآن بالندم لأنهم اقتتلوا فيما بينهم قتال الأشقاء والإخوة، وهذا ما أضر الطرفين. أنا أعتقد إذا نريد أن نرجع التركمان إلى مناطقهم الأصلية في تل أعفر أو في المناطق الأخرى، يجب أن ينخرط التركمان سوية في قتال عصابات داعش. هذه الاستراتيجية يجب أن ينبغي العمل لها من الآن. إذا لم يقاتل التركمان تحت يافطة واحدة ضد عصابات داعش ويشكلوا قوات بالتعاون مع التحالف الدولي مع القوات الموجودة التي نعم لديهم استعداد. أنا تحدثت مع الطرفين ولدي اجتماعات معهم في الأسابيع القادمة، وهم نظموا قوائم وندموا على الفترة الماضية ومستعدون للقتال، لأن الذي رأوه من مآسي سواء من عصابات داعش أو من النزوح الذي أعقب هذه الأمور، أنا أعتقد نعم الطرفين، الطرف السني والشيعي من التركمان في تل أعفر قادرين على أن يقاتلوا ولهم استعداد شديد، والأيام القادمة ستثبت ذلك. Thank you, Hasan. Again, I think these are very important points, and I think they nicely illustrate the different challenges. I'm going to jump back across the Sykes-Picot border, and I'm going to bring Saleh into this conversation because, of course, his community also faces a similar set of challenges. And Saleh, you're going to forgive me, but I did warn you that I was going to do this. I have to do this. Raqqa. You know that there is a very strong contingent within the United States government, that believes that Raqqa should be the YPG's project. What's your sense of that? What's your reaction to that? Is this the challenge that the YPG should take on? And if not, is there some other force that can take Raqqa? برای هر تشتی از خزم سلابوریزی خواه گلگیش که آمدان البیدر جوان رو ببیجم وی روژی سالوگر حلب چه حلب چه بگمان جبو مگش کی درسک و جبو مگش کی بیرانی نکه به ایشه هم گش کی جی دخازن خبات موتی کوشی نما نه حلب چه کجار کدین لتوای کردستان و حتی لتوای جهانه تشتی کل حلب چه بوی جار کدیم و نگرن تکوشین مجبور بی هاویه بگمان لیسک لسر کردان جی پرن و حتی ری ایروژی او چکی کیماوی هانا کو لحلب چه هاتنا بکارانیم ایرو هنک شوانا بلکی هنکی بچوک بنجی حتی دوهجی لشیخ مقصود لحلب تینا بکارانیم جبو بی هاوی جی از خزم جار کدین هم بیرانین حلب چه و هم جی كسن كل بيدره بيرانين شهيدان بكرد وبعرب وبحركة سي إيكو تيكوشين الهامبري داعش داي أونا تيكوشين جبو مروفاهي ددن سرساغي جوان رد خازم لأز جيان جي بي قمان بي تيكوشين نابه أما برا حركة زانه بي تيكوشين كوهيرو الهامبري داعش تيدانين با تيكوشينا جبو مروفاهي تابعيه جبو نرخ مروفاهیه دویتی گشتنه و زانبونه داجی هم دخوازم بردوام بکن ببورینن از دخوازم آخفتن خواه بعربی بردوام بکن جبر هنک پرسکریک تکنیکی هنه جبو ورگراندنه و حتی نکو از بی انگلیزی جبو آخفن بلکه دیسا او پرسکریک آنها هبن جبر وی هوی از دخوازم بعربی بردوام بکن اولا شكرا على سؤالك بالنسبة لموضوع الرقة. في قبل الرقة أظن في نقاط، يعني خليني أجاوب على سؤالك. وبالنسبة في موضوع ثاني اللي هو موضوع اللي
كان مشار له بحيث نتحدث عنه، كيف ما يتكرر اللي حدث بالنسبة لداعش، كيفية محاربته وكيفية عدم المعاناة، إعادة المعاناة اللي نحن عانينا منها بما فيها حلبجة، شلون ما تتكرر. بالنسبة للرقة طبعا هي أهمية استراتيجية رقة، وأعتقد يعني هناك تتطلب تجهيز بعض الظروف، يعني إذا كانت تأخرت إلى اليوم تحرير الرقة فهي لأسباب تقنية ليست من الأولويات، يعني ليس هي الرقة أولوية، يعني من ناحية السورية هي أولوية يجب تخليصها من داعش، من ناحية الاستراتيجية هي أولوية كونها عاصمة داعش، من ناحية روج آفا الإدارة الذاتية الديمقراطية هي أولوية يجب تخليصها، لأنه كل الهجمات اللي صارت على كانتون الجزيرة والمناطق الموجودة في روج آفا بما فيها كوباني فكلها كانت تخطط وتنفذ ويجهز لها من الرقة، ولهذا نحن نعتقد أن الرقة يجب أن تتحرر قبل الأوان. ولكن هناك طبعا بعض الأسباب التي تتعلق بالتجهيزات بالإعداد، يعني إلى الآن نحن ما شاهدناه في روج آفا وعلى يد قوات سوريا الديمقراطية وحتى قوات وحدات حماية الشعب، وأنهم يدخلون منطقة ويحررونها من داعش ثم يسلمونها لأهلها ليقوموا بما يجب، يعني يؤسسون مجلس مدني من الأهالي من السكان، هم الذين يتصرفون بشؤون المنطقة أو بشؤون المدينة، وهم الذين يقررون ويتولون القرار بعد ذلك. فإذا أنت حررت ولم تكن على بينة ماذا سيحصل، من الذي سيحكم، من الذي سيسير الأمور، فهناك خطر العودة إلى أحضان داعش مرة أخرى، لأن كما تعلمون هناك أطراف كثيرة ربما حتى وردت في وسائل الإعلام أيضا أنهم يقومون بتضريب الأطفال على كيفية تفجير أنفسهم. فنحن نتحدث عن ذهنية، والرقة هي من أولوياتنا، حتى نحن نشعر في روج آفا أننا مستقرون، أننا نهدأ بالهدوء، حتى النظام الذي أسسناه يعني السيستم الذي أقمناه في تلك المنطقة حتى نشعر بأنه مستقر ويمكن أن يتقدم ويمكن أن يثبت، يجب تحرير الرقة. الأسباب التي لم تدفع قوات سوريا الديمقراطية وما إلى ذلك إلى تحرير الرقة إلى الآن هي أسباب تقنية والبحث عن من سيحكم الرقة أو من سيدير شؤونها. لأقول مثالا، مثلا كانت الرقة والموصل على تواصل، إذا ما قطعت طريق الإمدادات عن الرقة لن تستطيع، يعني سيكون صعبا. ولهذا الآن مثلا الخطوة التالية كانت الشدادة، ربما السيد ماجور كان هنا وتحدث عن تحرير الشدادة وأهميتها، هي بالنسبة للرقة مهمة مثلما هي مهمة بالنسبة للموصل، وكذلك هناك منافذ أخرى. يعني الآن نحن نتحدث عن غرب الفرات، حتى يتم قطع طريق الإمداد الشمالي للرقة، قسم منه لا زال يعمل بإزالة هذا الطرق الإمداد، عندها سيسهل تحرير الرقة أيضا. هذا من ناحية. من ناحية ما ورد في البانل، يعني النقاط التي وردت في البانل وأود الإشارة إليها، كيفية محاربة داعش وكيفية عدم السماح لعودة داعش مرة أخرى. ربما سأختصر جدا، طبعا نحن في وسط هذا الموضوع ونعرف ماذا يدور تماما، ولهذا سأتطرق بمنتهى الإيجاز إلى هذه النقطة. نحن في داعش هناك سببان لداعش، لظهور داعش وتوسعه، ونحن إذا نقضي على هذين السببين سيظهر لنا داعش مرة وأخرى وثالثة. ولهذا عندما نفكر بعدم تكرار تجربة داعش، وحتى لا يتسلط داعش على الإنسانية على البشرية مرة أخرى، يجب اتخاذ تدابير، يجب التخلص من الأسباب التي أدت إليها. بعضهم يحاول أن يقول
أن داعش ظهر لأن الطائفة السنية كانت مكتومة. هذا غلط. الطائفة السنية، داعش يعمل ضد الطائفة السنية، لا يمثلون السنة ولا يمثلون الإسلام. داعش شيء آخر، طبعا سأورد فيه. هؤلاء الذين يقولون أو يحاولون أو يحاولون إظهار داعش على أنها تمثل، على أن داعش تمثل الطائفة السنية، هؤلاء يحاولون خلق تبريرات للوحشية التي يتميز بها داعش، يحاولون خلق ذرائع. ولهذا أرجو أن يكون الجميع على بينة على ما يجري. داعش لا يمثل أحد. Saleh, I apologize, but there's one other issue on the table that I've got to ask you about during the course of this panel, and that is, of course, your relationship with Turkey. We had tragic events over the weekend. Obviously, the relationship is very difficult, but we all know if your community is to be successful, if it is going to be prosperous, there is going to have to be some modus vivendi. Give us a sense of what you think that may look like. Give us a sense of your relationship with Ankara and what you believe may be possible. نحن طبعا من ناحية أنقرة والسياسة التي يتبعونها، نحن لدينا شكوك منذ البداية لعلاقتهم بداعش، أو على الأقل بهذه الذهنية. الآن إلى الآن لن تستنكر تركيا مثلا أي عمل تقوم به جبهة النصرة، وجبهة النصرة هي الجميع يعرفونها نفس ذهنية داعش، ربما على مقاييس مختلفة ولكنها نفس الذهنية. ولا زالت تركيا تمدها بشتى الوسائل. تركيا تحاول التصدي لنا تنظر إلينا بعين الأعداء، لأننا استطعنا في كوباني وفي روجافا تحطيم أسطورة داعش التي لا تنهزم. نحن استطعنا تحطيمها، هذا أولا. ونحن جزء من الشعب الكردي. الشعب الكردي الآن كله في الجبهة الأولى من داعش، يعني الهزائم التي ألحقت بداعش كانت على يد الأكراد، فنحن جزء من الشعب الكردي. وفي روجافا خصيصا لأن الهزائم الكبيرة لحقت بداعش في كوباني في مناطق أخرى، ولهذا هم ينظرون إلينا بعين الأعداء، ويرون يحاولون خلق شتى الذرائع أو حتى اتهامنا بما لا يليق. أما بالنسبة للأسبوع الماضي وما حصل، نحن نعرف هم يحاولون طبعا إلقاء التهمة على التفجيرات التي حصلت في أنقرة وما إلى ذلك، يتهمون بعض الأطراف الكردية. طبعا نحن لا نتدخل في شؤون تركيا، نحن يهمنا أن تكون تركيا مستقرة يهيمن عليها الاستقرار بجميع مكوناتها، وأن تستطيع تحل مشكلتها الكردية ضمن تركيا، وأن لا تحاول تلطيخ الآخرين بها. بالنسبة للتفجيرات اللي حصلت تفجيرات كثيرة لا نعلم من اللي وراءها، ولكن نحن من جانبنا ندين وأدنا جميع العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين، سواء قبل ذلك أو بعد ذلك، قبل أنقرة وبعد أنقرة. جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين نحن نستنكرها. هذا الإرهاب سواء كان من جانب منظمات أو كان من جانب الدولة، مؤسسات الدولة، أي إرهاب يستهدف المدنيين نحن نستنكره. يجب أن يكون هذا الموقف واضحا. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنهم البارحة ظهر بعضهم يحاول اتهام بعض الأطراف في روجافا بهذه التهمة. نحن بعيدون عنها. نحن مثلما نهتم بالاستقرار في روجافا نهتم بالاستقرار في تركيا وفي جنوب كردستان وبجميع المناطق الأخرى، ليكن هذا معلوما للجميع. ولهذا نحن لا نرفض هذه التهمة مطلقا ولن نقبلها، ونتمنى الأطراف الأخرى أن تفهم على حقيقة ما يجري الآن، سواء داخل سوريا وحتى في خارج سوريا في العراق ضد داعش. نحن مهتمين بالشأن السوري، نعتبر أي تدخل في الشأن السوري ومحاولة اصطفاف المكونات أو التدخل في شؤون المكونات أو التحالفات التي تحدث بين مكونات سوريا هي تدخل مرفوض من جانب مهما كان الطرف الآخر.
نحن السوريين نستطيع أن نتفق، نستطيع أن ندير أمورنا. الآن بعضهم يتهم هذه أنا أشرت قبل قليل هناك بعض الفصائل التي لا زالت تقصف شيخ مقصود في حلب ببعض الأسلحة الكيماوية. بعض المعتقلين أشاروا إلى مصدر هذه الأسلحة التي يتزودون بها وقالوا نحن جئنا كذا وكذا وكذا، ولكن نحن لا نريد تصعيد الأمور مع الجيران. ولهذا نتمنى على الجميع أن يتريثوا وأن يفكروا بعقولهم قبل أن يدخلوا في أي ردود فعل لا تحمد عقباها. Thank you very much, Kak Saleh. Kak Hemin, I've been saving you for last because I know that in this crowd there's a fair amount of interest in what you have to say. But obviously Kurdistan has not been left untouched by the war, by the financial problems. Give us the view from Erbil. How are you thinking about the challenges you face? What stands out? What's most salient? What should this audience keep in mind? Thank you, Ken. And I would like to speak in Kurdish, if you don't mind, because it's important for us for the message that we have. وەکو گەنجێکی هەڵەبجەی بەڕاستی شەرەفمەندم بەوەی کە ئەمڕۆ لێرەم و ئەمڕۆ ئێمە 28 ساڵ بەسەر کیمیابارانی هەڵەبجە تێپەڕێ بەو عەقڵیەتەی کە کیمیابارانی هەڵەبجەی کرد و ئەنفالی کرد پێیان ئەڵێن کە هەڵەبجە لە ژیان بەردەوامە، کوردستان لە ژیان بەردەوامە، ئێمە بەرەو پێشەوە چین بەرەو دووە ناگەڕینەوە. پرۆژەی ئێمە پرۆژەی دەوڵەت سازیە، پرۆژەی دامەزراوە دروستکردنە، پرۆژەی دیموکراسی و دیالۆگ و لێک تێگەیشتنە. ئێمە لە هەرێمی کوردستان سەیری داعش وەکو دیاردەیەکەکەین کە داعش نەتیجەی کۆمەڵێک هۆکاری ترە. داعش بۆ خۆی کێشەکە نییە. داعش دەرخەری بوونی کۆمەڵێک کێشەی قوڵترە لە ناوچەکان. بەشێک لە کێشە ئەساسیەکان کە لەم ناوچانە هەن نەبوونی ڕێکەوتنی سیاسیە، نەبوونی شەراکەتی حەقیقیە، نەبوونی دامەزراوەی نیشتیمانیە، نەبوونی جێبەجێکردنی دەستور بە تایبەتی لە عێراق و هەروەها ئەو شوێنانەی کە دەسەڵاتی دەوڵەت تیانە ئەتوانرا بەڕێوە بچێ. بۆ ئێمە لە هەرێمی کوردستان پێمان وایە کوردستان چیرۆکی سەرکەوتنە. کوردستانی عێراق کاتێک توانی ڕوبەڕووی داعش ببێتەوە 27,000 کیلۆمەتر لە داعش ئازاد بکات بە ڕێبەرایەتی سەرۆک مەسعود بارزانی کە وەکو پێشمەرگەیەک لەم سەنگەر بۆ سەنگەر لەگەڵ هەموو پێشمەرگەکانی کوردستان. بارزانی تاکە سەرکردەی جیانەکە بۆ خۆی شەخسی لەم سەنگەر بۆ ئەم سەنگەر لەگەڵ پێشمەرگەی کوردستان ماوەتەوە. بۆیە بە قوربانیدانی میلەتی ئێمە توانرا داعش تێک بشکێنرێ. سێ استراتیجە بوو ئێمە گرتمانە بەر: وەستاندنی داعش، دەرکردنی داعش، تێکشکاندنی داعش. ئێستا بە خوێنی 1604 شەهید بە برینداربوونی 8,000 پێشمەرگەی قارەمان توانراوە 100% داعش بوەستێنرێ و 97-98% ئەو ناوچانش کە داعشتیایە بوون ینی وەربگیرێنەوە ئازاد بکرێن. بۆ تێکشکاندن و ڕوخاندنی داعش پێویستمان بە ڕێکەوتنی سیاسی هەموو ئەو هێزانە هەیە کە باوەڕیان بە لەناوبردنی داعش هەیە. ئەبێمە لەسەرەوە ڕێککەوین کە ئایا داعش دەرفەتە یان هەڕەشەیە. ئێمە پێمان وایە داعش هەڕەشەیە. بەداخەوە ڕەنگە هێزانێکە من لە ناوخۆی کوردستان داعش بە دەرفەت بزانن بۆ زەفەربردن بە بەشێک لەو یەک ریزە سیاسی کە لە کوردستانە پێشتر هەبوو و بەشێک لە هێزەی ئیقلیمیەکان کە پێیان وابێ داعش ئەکرێ وەکو حربێکی بە وەکالەت بۆ لاوازکردنی پێگەی جیۆپۆلیتیکی یەکتری بەکار بهێنرێ. ئێمە پێویستمان بۆیە ڕێککەوتن لەسەرەمە بکەین کە چ کۆنسەپتێکمان بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی داعش هەیە. ئێمە لە هەرێمی کوردستانی عێراق وەکو جەنابی سەرۆکیش چەند جارێک باسی کردووە خوێنی کوردستانی عێراق، خوێنی ڕۆڵەکان پاش ئەنفال، پاش کیمیاباران، ئێمە ئەم پرسیارەمان هەیە: چی ترماوە بەسەر کووردا بنەهێنرێ بۆ کوردیش وەکو نەتەوەکانی تر خاوەنی سەروەری خۆی نەبێ، خاوەنی کیانی سەربەخۆی خۆی نەبێ. بۆ ئێمە پێویستمان بەوە هەیە ئەو دەرفەتە بە میلەتی ئێمە بدرێ. مافی گەلی کوردستان لە جێبەجێکردنی ڕیفراندۆم ئەنجام بە تا بڕیار لە چارەنووسی خۆی بە. بەڵام لەگەڵەوەشە ئێمە لەگەڵ پێکاتەکانی تری عێراق، لەگەڵ پێکاتەکانی تری ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست شەریکی ئەساسین بۆی بتوانین ئەوەی کە پێوترە ریجنال ئۆردر، ینی ئاسایشی یان ئەو سیستەمە ئیقلیمی کە هەیە بە ریجنال ئاکتەرەکان، بە ئاکتەری ئیقلیمیەکان پێشە مشتێک دابڕێژرێتەوە چوارچێوەکەی بۆ دابدرێ بۆی لە چوارچێوەی پێوترێک گلۆبال سیکیوریتی هەرێمی کوردستان و ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بتوانێت پێگەی خۆی بپارێزێت. بەڵام ئێمە دڵنیان هەموو خەڵکی دنیا ئێستا چاویان لە هەرێمی کوردستانە، چکە چ پێشمەرگەی کوردستان چ شەڤانە قارەمانەکانی ڕۆژاوە پێکەوە توانیان ئوستوڕەی داعش بشکێنن. ئەوە پێشمەرگ کوردین وەکو نەتەوەی کورد. ئێمە لە خانەقین تا کۆبانێ 1500 کیلۆمەتر حدودمان لەگەڵ داعش هەیە. ئەبێ خەڵکی دنیا تێبگات کە کوردیش نەتەوەیەکە ئاشتیەوێ، سەقامگیری ئەوێ، دژی تیرۆرە، کۆمەڵێک بەهای هاوبەشی خۆی هەیە. بۆ ئەمە پێمان وایە ئێمە لە هەرێمی کوردستان بۆی بتوانین بەرەو پێشەوە زیاتر بڕۆین پێویستمان بە تێپەڕاندنی سێ قەیران هەیە لە هەرێمی کوردستانی عێراق و ئێمە داواکارین لە ئێوەش هەموو دۆستەکان کە یارمەتیمان بن لە تێپەڕاندنی ئەم سێ قەیرانەی کە ڕوبەڕووی بووینەتەوە. یەک قەیرانی سیاسیە کە لە هەرێمی کوردستان هەیە،
من لێرە بەڕاستی نهاتوم وەڵامی ئەو لایەنە بەمەوە ئێمە تۆزێک گەورەتر و فراوانتر بیرەکەینەوە پێویستمان بەوەیە ئیش لەسەر ئایندە بکەین نەبینە ئەسیری ڕابردوو قەیرانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان سەرچاوەکەی شکاندنی تەوافق بوو لە 23 حوزەیرانی ساڵی ڕابردوو قەیرانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان ئیسرارکردن بوو لە سەربەستنی کۆبوونەوەی نۆزدەی ئابی پەرلەمانی کوردستان لە کاتێکا کە هەموو لایەک ڕێککەوتبووین لەسەرەوەی ئەو کۆبوونەوەی بۆ 2-3 ڕۆژ دوا بخرێ قەیرانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان شکستی پرۆژەی حکوومەتی بنکە فراوان بوو لەبەر ئیلتیزام نەکردنی بەشێک لەوانەی کە لەناو ئەم حکوومەتا بن بۆی پیاوی دەوڵەت بن لەگەڵ ئێمەشان بەنەبەر چارەسەرکردنی ئەو قەیرانانەی کە هەن زۆرم پێ سیر لێرە و لێرە باس لە پرسی سەرۆکایەتی ئەمەکرێت پرسی سەرۆکایەتی هەرێم پرسێکی سیاسیە و جەنابی سەرۆک بارزانی دەیان جار ڕایگەاندووە دوایین جار کە سەرۆک مەسعود بارزانی چارەسەری خۆی بۆ پرسی سیاسیەک لای کردەوە کۆبوونەوەی 26/1/2016 بوو لەگەڵ هەموو لایەنەکان کە ئێمە یابێ بەرەو هەڵبژاردنێک بۆ هەڵبژاردننی سەرۆکایەتی هەرێم بچین یان بە تەوافق سەرۆکێکی هەرێم لەلایەن بەڕێزەکانی تر دیاریکەین یان بڕیاری مەجلسی شورای هەرێم بەردەوامی لەسەری تاو کاتێ ئێمە هەڵبژاردنێکی ترمانەکرێت چونکە ئەگەر تەوافق نەشتێنرایە ئەگەر تەوافق نەبووایە کەسێک بە 24 کورسیەوە نەیەتوانی بێتە سەرۆکی پەرلەمان بۆیە ئێمە لێرە پێویستمان بەوە هەیە بگەڕێنەوە بۆ یەک ریزی مادام هەموو لایەکمان ناتوانین بەشێک بین لەو تەوافقە سیاسە ئێمە پێمان وایە مەسئولیەتی گەورە لە سەرشانی پارتی و یەکێتی وەکو دوو هێزی ئەساسی بۆیە ئێمە لە هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەرهەمان لە یەکێتی نیشتیمانی و هێزە سیاسی بەرپرسەکانی تریش لەسەر ئەم حاڵەتانە بەردەوامە بین بۆ ئەوەش هەرێمی کوردستان بتوانێت ئەو دەستکەوتانی پارێزێ پرسیارە گەورەکە بۆ برادرانی دەسەڵاتدارانی عێراقیش ئەمەیە ئایا باوەڕتان بە شەراکەت ماوە ئێوە ئەگەر باوەڕتان بە شەراکەت ماوە تعریفی ئێوە بۆ شەراکەت کامەیە جێبەجێکردنی دەستور تەوافقی سیاسی تەوازن لە نوێنەرایەتیکردن ئەوەی پێوترێت پاوەر شێرینگ ئەن ڕێپرزنتیشن لە عێراقا ماوەیان نا پێشتر ئەنفال و کیمیاباران عقوبەی جەماعی بوون بەرامبەر بە ئێم عقوبەیەکی گەورە بوون بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان نەکرا بەڵام بڕینی بودجەی هەرێمی کوردستان ئەمەش عقوبەیەکی تری جەماعی نییە بۆ ئێمەکرێ بۆیە ئێمە پێمان وایە زۆر بە سەراحەت دەیڵێن ئەو فۆرمیلانەی لە ڕابردووە هەبوون وەکو هەرێمی کوردستان پەیامی ئێمەمەیە ئەم فۆرمیلانە شکستیان هێناوە پێویستمان بەوەیە فۆرمولەیەکی تازەتر دابدرێ چونکە پێمان وایە ئێستا عێراق لەسەر ئەرز واقعێکی تازەتری هەیە بۆ ئەمەش ئەوەی کە کاک حەسەن توران باسی کرد لەسەر ئەو ناوچە کوردستانیانەی کە هەن بەتایبەتی کەرکوک و ناوچەکانی تر ئێمە بە هیچ شێوەیە گومانمان لە کوردستانی بوونی نە کەرکوک و نە شوێنەکانی تر هەیە باوەڕمان بە جێبەجێکردنی مادەی 140 هەبوو بەداخەوە 10 ساڵ جێبەجێ نەکرا ئێستش تەنها ڕیفراندوم و ڕاپرسی بۆ خەڵکی ئەسڵی ئەو ناوچەی یەکلایی ئەکاتەوە کێ دەسەڵاتداری ئەو ناوچانە بن کە هەن بەڵام لە هەردوو خێکابێت هەرێمی کوردستان بە چاوێکی تایبەت سەیری ئەو ناوچانە ئەکا. Thank you, Kak Hemin. I think you've illustrated beautifully many of the tensions that we've got out there that need to be resolved. And thank you. And I want to focus you on another city which is not covered by Article 140, but which is looming large, which I asked Mr. Salman about, which is Mosul. Yes. Right? Mosul looms before all of us. Yes. And I'd love it if you could give us a bit of a sense of how Erbil is thinking about its participation in Mosul, and in particular, just as I asked Ryan for kind of nasty surprises, let me pose the nasty surprise to you of what if Mosul starts to crumble? What if Daesh starts to crumble in Mosul before we're completely ready to do it? I will answer that question in English. Mosul is very, very important for us. Mosul, by liberating Mosul for ISIS, we do believe that that will be the beginning of the end of ISIS, not the end of ISIS, because beyond Mosul, ISIS will stay. Mosul is not like any other city. It's not Ramadi, it's not Tikrit, it's not Diyala, it's not any other of the cities that we have. Mosul is a complex city. We have Kurds in Mosul. There are Shiites and Sunni Kurds in Mosul. We have Turkmens, Sunnis and Shiite Turkmens. We have Assyrians. We have Arabs, both Sunnis and the Shiites in the areas that we have. So before the military operation for Mosul, we do believe that there must be a political operation for the post-ISIS Mosul, how the administration in Mosul will look like, how the fair share of the power sharing and the representation of the people of the Mosul. Because if we go to have the copy-paste of the pre-ISIS Mosul is not going to find a solution, it will pave the way and it will be a permissive environment for the rise of the different types of the ISIS in Mosul. That's why we need the guarantees. Who is going to guarantee the safety of the people? Who is going the stabilization process in Mosul? We in Iraqi Kurdistan region, the other day there was a meeting at the Ministry of Interior. We need $35 million only to buy tents for 500,000 new IDPs that they might come to Kurdistan during the Mosul operation. Who is going to support Kurdistan for that issue? So that's why it's very, very important that post-ISIS Mosul,
the pre-liberation operation, what kind of the political agreement we have. And we do believe that there are four forces that they have to have a sort of coordination for the Mosul operation. The Iraqi army, the Hashd al-Shabi, the Peshmerga forces, and the Sunnis, and also the coalition forces. Unfortunately, the moment that we are talking about, there has been talks on the Mosul operation. I remember from October 2014, they have been talking about the spring operation, but they were never saying the spring of which year. So it's very important for us to identify the forces that they participate in the Mosul. If the Sunnis can be guaranteed that the participation of Hashd al-Shabi, for example, is going to help them, is not going to repeat what has happened in the other cities. And Hashd al-Shabi forces also must give that kinds of the assurances, because they have been very successful in the anti-ISIS war, in Tikrit, in the other areas, that they are there to participate in the liberation, not in the stabilization or the security of Mosul that they need. The other question is the Iraqi army. Is the Iraqi army ready for it? ISIS is using a new strategy right now, hitting and run from here and there just to spread the Iraqi army that they wanted to concentrate on Mosul. So this is a new strategy that ISIS is using, and we need more Iraqi army involvement in the Mosul operation. Mosul is important for Kurdistan as much important is for the other parts of Iraq, because as long as ISIS stay in Mosul, the security of the Hook, of Erbil, and of Kirkuk will be in danger. So we want Mosul to be liberated from ISIS, but as I said, 50–60% of the Mosul operation is a political operation that needs an agreement prior to the launch of the Mosul operation. Again, that's great, Kenneth. I want to ask you one last question. I'm going to ask for a brief answer, and I'm also going to ask Mr. Salman the same question, and I'd love a brief answer for you, because I do want to at least be able to take a few questions from the audience before we have to close this panel. The question is, obviously, as you point out, Kenneth, Mosul is a big operation. It's going to be an international operation. We know that there is going to be international participation in the takedown, in the clear of the city. But in terms of not just the hold, but the build, what is most important in terms of external assistance? You don't have to give us the full list, but give us just 1, 2, 3 things that would be very helpful for you in terms of external assistance for the Mosul operation to ensure that it becomes the beginning of a success and not a catastrophic success. So first, just a few words from you, and then I'll turn to Mr. Salman. Give more heavy arms for the Peshmergas to be capable for this urban warfare that we are going to have. Peshmergas, why we should not have tanks and IPCs and artilleries. The Sunni forces in Mosul also must be given the heavy arms that they need for this Mosul operation. And also it will be very, very important to have EODs also to help us in cleaning the explosives that as ISIS is going to leave hugely in Mosul. And also for the reconstructions and dealing with the IDPs, these are the 3 important issues that we need. Perfect. Thank you, Kenneth. Mr. Salman, what's Baghdad's perspective? How can the outside community be helpful in post-Daesh reconstruction in Mosul and more broadly? يعني احنا طبعا هنالك مرحلتين لما بعد التحرير، الأولى هي إعادة الاستقرار، واللي تتطلب هي مسألة يعني المساعدة بتجهيزنا بفرق لإزالة الألغام والمتفجرات وفتح الطرق وكذلك إعادة البنى التحتية، ماء، كهرباء، صحة إلى ما ذلك. والمرحلة الأخرى طبعا هذه المرحلة تطول يعني يفترض 90 يوم، هي اللي نهيئ بها لإعادة الناس بعد التحرير النازحين. المرحلة الأخرى هي مرحلة إعادة الإعمار، واللي هي هذه مسؤول عنها صندوق إعمار العراق، وحقيقة هذا الصندوق هو فقير بالأموال بسبب الوضع المالي للبلد وهبوط أسعار النفط، وبالتالي نحن نعول على المنح والمساعدات الدولية تعزيز هذا الصندوق. اليوم داعش هي عدو عالمي، والمجتمع الدولي ساهم في الحرب على داعش، وهو بالتأكيد يخسر أموال طائلة في هذه الحرب. أنا أعتقد لكي يكون هنالك أمن مستدام لابد للمجتمع الدولي أن يخسر أموال في الإعمار، إعمار الموصل وإعمار المناطق المحررة لكي لا تعود داعش مرة أخرى. Thank you very much, Mr. Minister. Okay, I would like to take some questions from the floor, but our time is brief, so I'm going to take 3 questions from the floor. We're going to ask them all together, and then I'm going to give each of our panelists just 2 minutes to give us some final remarks, hopefully in response to the questions, but also in response to each other, so whatever they would like to talk about.
Have we got some microphones? Can we take some actual questions? Okay. Why don't we start down there and I'll work my way around. کاتان باش سەرەتا یادی 28 ساڵەی چیمابارانکردنی هەڵەبجا سەری ڕێز بۆ 5,000 ڕۆحی بەناحەق شەهید کراوە سەرجەم شەهیدانی کوردستان و شەهیدانی شەڕی تیرۆریستانی داعش کە ئەمڕۆ خاچی کوردستانە پارێزن و سڵاو بۆ قارەمایەتی پێشمەرگە شەڕڤان یەپەگا یەپەژە بە تایبەتی کە سمبولی ینی قارەمانەتی ژنی کوردیان پیشاندا لە ڕاستیا من شێرک و حەمامین قادر ئەوەی تعلیقی من لەسەر قسەکانی کاگیە منە هیوادارم وەکوەوەی کە خۆی وتی ئێمە ئەمانەوێت کوردستان Just questions. We do not have time to get into a political debate now. یعنی هیوادارم وەکوەوەی خۆی وتی کە کوردستان بەرەو ئەساساتە برێ بە هەمان ئەو ژیانەشەوە ئامادە بێت کە گوێ بگرێ لە ڕاستیا لە هەرێمی کوردستانە بۆی هەموو دنیا بیزانێ ئەقڵیەتێک هەیە کە دەستبەرداری ئەنی دەستا و دەستکردنی دەستبەرداری کورسی نابێ و بە بڕوای بەدەستا و دەستکردنی دەسەڵات بێ بە دەلیلی ئەوەی ئەگەر لە 2015 با بڵین کۆبوونەوەی 23 حوزەیان کە زۆر باسەکرێ کە یەکێکە لە با بڵین وێنە جوانەکانی پەرلەمان کە لە ژێر هەژمونی حیزباتۆتە دەرەوە ئەی خۆ لە 2013 کێشەیە نەبوو لە 30 حوزەیانی 2013 خۆم کێشەیە نەبوو بۆ بەڕێز بارزانانی دەستبەرداری پۆستەکەی نەبووان بۆیە لە ڕاستیە و من تەحەداکەم لە هیچ شتێک لەو ڕێکەوتنانەی کە لە بینی لایەنە سیاسەکان بە تایبەتی ئێمە لەگەڵ پارتی کراوە لەسەرەوەی کە ئایا ئێمە مادەم حکوومەتەکە وایە. We got the question, I think, and I think that Hemin can get it. I don't mean to stifle the debate. Believe me, I'm not trying to stifle your position, but I want to take some other people, and we've only got a very little amount of time. And of course, there are a lot of issues on the table. We've got it. Thank you. I think we've got the question. We've got it. Thank you. Okay. ولا هەرێمی کوردستان بە هیچ جۆرێک شتێک نییە ناوی حکوومەت بێ لەبەرەوەی پەیوەندیەکان دارایی ئەمن و ئاسایش هەمووی لە دەرەوەی حکوومەتە و هەمووی لە دەرەوەی ساودێریە بۆیە ئەمە پێویستە. We understand the question. We know how important this is to a great many people in the room, but we need to move on. Thank you. We've talked a lot about the Sunni Arabs. We've talked a lot about the Sunni Arabs on this, but we've not on this panel actually had a representative of them. The mayor of Tikrit is in the room somewhere, and I would love to invite him to come and speak and just give 2 minutes of his perspective, just to add a critical voice to this. Is that the mayor there? I am told that he's here. Is over there? Min fadlak. And please, Mr. Mayor, while I'm desperate to hear your views, I'm going to ask you to please be brief. Make them very concise. لكم المتحدث الدكتور عمر طارق الشمداح قائم مقام قضاء تكريت. كما هو معلوم التحدي الأمني كان واضح بعد دخول داعش الإرهابي إلى صلاح الدين في حزيران من عام 2014 ونزوح الآلاف من العوائل لمساحة أكثر من نصف محافظة صلاح الدين. هواجس ما بعد التحرير حقيقة كثيرة كانت، لكن نستطيع أن نقول أن عمل مشترك متجانس بين القوات الأمنية اللي ساهمت في تحرير تكريت من مختلف الصنوف، القوات الأمنية العراقية مع قوات الحشد الشعبي بدعم التحالف ساهم في تحرير تكريت كما هو معلوم. يضاف إلى ذلك كان هنالك يعني دعم أممي لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية حقيقة ساهم في تخفيف الأضرار الموجودة، وساهم أيضا في إعادة استقرار تكريت إلى حد ما. هذا لا يعني أن هنالك اكتفاء فيما يخص الاستقرار وعودة الخدمات الضرورية، هنالك حاجة كبيرة، وإحدى الصعوبات التي واجهت هذا الشيء هو ضعف الإمكانيات المتوفرة من الحكومة المركزية
لما هو معلوم من الأزمة الاقتصادية الحالية، الأزمة المالية الموجودة. نعتقد أيضا أن عمل مشترك من كل الأطراف يساهم في استقرار المدن. اليوم تكريت نستطيع أن نتحدث عنها مركز محافظة صلاح الدين، فيها نسبة عودة للسكان يعني تجاوزت 90%، نعتبرها نسبة جيدة جدا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار التحدي والتوجهات اللي كانت يعني مرسومة أو يعني في مخيلة البعض باتجاه المنطقة. اليوم يضاف إلى ذلك أن المنطقة أيضا مع تعاون القوات الأمنية استطاعت أن تحرر مناطق أوسع واتسعت فيها سيطرة القوات على مناطق كانت تهدد المحافظة ومركز المحافظة في تكريت. نحن نعتقد أن التجربة في تكريت فيها جانب كبير من النجاح، مساهمة المحليين في دعم إدارات المحافظة وأبناء العشائر وأبناء المناطق مع القوات الأمنية ساهم إلى حد كبير في إعادة الاستقرار إلى مدينة تكريت. شكرا جزيلا. Thank you so much for that intervention. All right, I'd like to take just two more questions, and one of them I want to take from one of the students here. But first, let me start down here. زۆر سپاس بۆ کاک دکتۆر بەرهەم و بانگێشتمان و زۆر سپاس هەموو ئامادەبووان دەکەم و ئەمڕۆش یادی یەکێکە بەڕێکردنی 28 ساڵ لە کارەساتە گەورەکانی چەکی شیمیاوی لە هەڵەبجە. بۆیە بەڕێکەوتی ئەو کۆبوونەوەیە و لەگەڵ دیداری سلێمانی و ئەوانەدا بەڕاستی گرنگە بۆمان. ئەوەی کە ئێمە من ئەمەوێت باسی بکەم شەڕی داعێش و ئەو هێزانە دوێنێ پار ساڵ لێرە لەو کۆبوونەوەیە باسی ئەومان کرد. ئەو کات داعش هێرشی ئەکرد بۆ کوردستان، بۆ ناوچەکانی تر لە ناوەڕاستی عێراق و شوێنەکانی تر، بەڵام لە کوبانی و ناوچەکان. بەڵام ئەمڕۆ داعش پاشەکشەی کردووە، تێکشکاوە، هەڵدێ و شوێنەکان خۆی پێ ناگیرێ، ناتوانێت هجووم بکات، ناتوانێت بمێنێتەوە لە ناوچەکان. ئەوانەش هەمووی سەرکەوتنی گەورەیە بەدەست هاتووە بە خوێنی هەزاران شەهید و کەماندام و بریندار و پێشمەرگە و هەموو پێکاتەکانی عێراق و هەمووی هێزەکانی تر لە ڕۆژاوا و هەروەها هاوپەیمانان کە دەورێکی گرنگ و کاریگەریان هەبووە لە ئاسمانەوە بۆ لێدانی دوشمن. ئەمانە سەرکەوتنی گەورەیە بەدەست هاتووە بۆمان. بەڵام لە ڕاستیدا ئێمە کۆمەڵێشتمان پێویستە بە تایبەتی مەسەلەی ئەو ناوچانەی کە ئازاد دەکرێن. ناوچەکان هەندێکی وێران بوون. ئەگەر خۆتان بینێتانە کوبانیشی بەسەر هاتووە، جەلەولاتشی بەسەر هاتووە و هەروەها ئەنبار و ناوچەکانی ترچیان بەسەر هاتووە. ئەمانە پێویستیان بە پاکردنەوەی چۆن داعش بووە، پاکردنەوەی مین و تەقەمەنی و هەروەها جارێکی تر ئاوادانکردنەوەی ئەو ناوچانە. ئەوەی کە من زۆر هەستم کرد باسەکرێت ئازادکردنی مووسڵ، من پێم وایە مووسڵ ئەبێ ئازاد بکرێت و هەروەها داعش ئەوێت نەمێنێت و لە ناو بچێت، بەڵام نەک بە شێوەیەکی تر سەرهەڵداتەوە بە ناوێکی تر جارێکی تر دروست بێتەوە لەو وڵاتە. واتە شێ دوای ئازادکردنی مووسڵ حکمی مووسڵ ئەکات، ئەوە گرنگە بۆمان، یا حکمی ناوچەکانی ترەکە کە ئازاد دەکرێن گرنگە بۆمان. بەڵام بەڕاستی ئێمە لە عێراقدا ڕەنگە کێشەیەکمان هەبێت، کێشەکان ڕەنگە هەمووی عێراقیەکان ڕەنگە ئەوانەش کە بێبەری بن لە کێشەکان ڕائکشێن بەو کێشانە، ڕەنگە کێشەی تایفی مەذهبی زۆر شتی ترمانەیە لە عێراق. بۆیە پێم وایە 80 ساڵ لە عێراقدا حکم هەبوو، نەتیجەی نەبوو، و هەروەها ئەوە 13 ساڵیشە حکمەیە نەتیجەی نییە. پێویستە بە دوای سیغەیەکی تر ئابگەڕین، شتێکی تر پەیدا بکەین پێکەوەژین لە عێراقدا بە هەمومانەوە، چونکە خۆ ناکرێت ئێمە بەو شێوەیە ڕۆژانە خەڵک بکوژێ و خەڵک تیابچێ. پێویستە سیغەیەکی تر ڕێکەوین لەسەر هەمووی ڕەنگە کۆنفیدراڵی و ئەم خۆناغا باش بێت. زۆر سپاس.
Zor spas. Yukata. Okay, I'd like to take one more question from over here. One of our great students. I'm Safa. I used to be a student here at AIS. My question would be to Mr. Crocker. You talked about after the freeing of Mosul, what will happen? You didn't point out to specific approaches about what will happen if you free Mosul. That happened in 2003 after Saddam Hussein, after Qaeda, but the specific approaches that were already designed didn't actually work out. So do you have different approaches to know what will happen in Mosul or how we can manage the security there? Great, thank you. Those are all terrific. And I want to get very, very quick responses from our panelists, give each of you a chance to just say a last word. And I just want to remind our panelists that one of the great things about the Suli Forum is that all views are aired, all ideas are on the table. We have a chance to really talk among ourselves and really hash things out. But we don't always use the panels to solve every problem. Sometimes the panels just serve to make us aware of what the panels are, and sometimes the problems have to be solved in other areas. So for this, let's not try to necessarily go through and solve every single panel, but if each of you can provide a little bit more enlightenment before we leave this panel and move on to the next one, I think we'd all be enormously benefited from it. So let me start with Hasan, please. Any last words for us? شكرا جزيلا. لم نأتي إلى هنا بالطبع إلى الوصول إلى حلول نهائية لمشاكلنا، ولكن هذا المنبر يتيح لنا فرصة لإيجاد فرصة تلاقح أفكار وتقريب وجهات نظر. أنا أرى أمامنا 4 تحديات في تحرير مناطقنا من داعش، وكذلك في الإصلاح السياسي في العراق، الأزمة الاقتصادية، والمشكل الإنساني في إعادة النازحين، وعدم السماح لاستغلال داعش لإحداث تغيير ديموغرافي في أي منطقة من مناطق العراق. والحل لهذه الأمور يجب أن نبدأ الحوار منذ الآن، لا ننتظر أن تتحرر المناطق ثم نبدأ بالحوار. اليونامي عليها واجب كبير جدا، هي موجودة بقرار من مجلس الأمن، يجب أن نجلس كل على حدة، وخاصة في المناطق التي فيها أكثر من مكون، حتى نصل إلى رؤى مشتركة لحل مشاكلنا في المستقبل. شكرا جزيلا يا سام. Brian, please. I certainly don't have any solutions, but I can tell you where the solutions will be found. It's right here. And by right here, I don't mean the Sulaimani Forum. I mean the American University of Iraq in Sulaimani. We heard earlier today the fabulous story of a young man who survived the horror of Halabja as a baby, 22 years later reunited with his birth family, and went on to be the valedictorian of his class here at the American University. This university brings in Iraqis from all over the country, north, south, center, and it is producing young Iraqis who know how to talk to each other, who know how to talk about the big issues, and will, in time, be the ones who solve these big issues. So this is a great institution. I'm proud to be here. Okay. Very nicely said, Ryan. Very important. And it deserves the support of all of us. Here, here. Saleh, please. في نقطة أساسية حبيت أتطرق عليها وما ظاهر يمكن الوقت ما بيكفينا، مشان عدم تكرار تجربة داعش. شو بدنا نسوي؟ تجربة داعش هي نتيجة لذهنية معينة. نحن لما شفنا هدول الداعش اجوا فكرنا، نحن اعتقدنا انه هدول جايين مثل ما بيقولوا بأهل الكهف، كانوا 300 سنة نايمين واجوا، في كل الكتب السماوية بيقولوا هدول مو من 300 سنة، هدول اللي اجونا من 2000 سنة نايمين بالمغارات واجوا. فهدول مقطوعين عن الدنيا، مقطوعين عن الحضارة، مقطوعين عن شو اسمه. إذا شفنا البيئة، يعني إذا نظرنا إلى البيئة التي خرجوا منها، هناك بعض البلدان لا تعلم نظريات داروين لأنها لا تعلم الفلسفة، لأنها تتناقض مع معتقداتها. يضعون الإنسان وكأنهم وضعوهم في كهف ثم يفلتونهم بعد 2000 سنة. ماذا ستجد؟ ذهنية متحجرة يتحكم فيها من يريد. هؤلاء روبوتات، مثل ما تصنع الروبوت
الآلي في هذا العصر في القرن 21 وتأمره أن تفعل كذا وكذا. هؤلاء يخلقون لنا روبوتات قادمة من قبل 2000 سنة ويتحكمون بعقولهم. هذا أولا. يجب أن على منظمة اليونسكو أن تصل إلى جميع المؤسسات التعليمية في العالم وتعلمها العلم الحديث، لكي لا نرى أناس جاءونا من قبل 2000 سنة. هذا أولا. الناحية الثانية استخدام الإسلام السياسي. الإسلام الدين هي أخلاق نزلت لتصحيح أخلاق الناس، أخلاق المجتمع لمعاملتهم. عندما تستخدم الدين وسيلة لمآرب سياسية عندها تحصل على داعش وذهنية داعش. يجب أن يكفوا. داعش لا يستطيع إنتاج أسلحة كيماوية، الآن يستخدم أسلحة كيماوية. من الذي يزودهم بهذه الأسلحة الكيماوية؟ هذه الأطراف التي تستخدم داعش كوسيلة سياسية. وهناك جبهة النصرة وهناك هذه الذهنية كلها. يجب عندما إذا أردنا حقيقة أن لا تتكرر هذه التجربة يجب علينا أن نقضي على الأسباب التي أدت، هي الذهنية المتحجرة البعيدة عن العلم، البعيدة عن التطور، ثم عدم استخدام الدين في السياسة. ومرة أخرى أشكر السيد برهم صالح على إتاحة هذه الفرصة للالتقاء والتعبير عن الرأي، وشكرا. Thank you, Kak Saleh. Ken, I wanted to focus on the big picture, but unfortunately always politics is local, so they bring me back to the issues in Kurdistan. Try to stay above it. Yeah, I will try my best. ئێمە پێمان وایە لە هەرێمی کوردستان پێویستمان بەوەی هەیە ئێمەمان بگەڕینەوە بۆ دیالۆگ لەگەڵ یەکتری، بۆ ڕێکەوتن لەگەڵ یەکتری، بۆ قسەکردن لەگەڵ یەکتری، نەک لە ئیعلام و حیوار لەگەڵ یەکتری و بەرچەپاندن لەگەڵ یەکتری. کێشەی ئەساسی کوردستان عقڵیەتی ئەو عقڵیەتەیە کە دەستبەرداری تەقەکردن لە قونسولیات و لە ڕفاندنی مهندسینی شەریکاتی نەوت نابێ. عقڵیەتی کوردستان پێویستی بەوە هەیە ئێمە بگەڕینەوە بۆ تەوافقێک. ئەو کاتی سەرۆک بارزانی لە 12 حوتی 2013 داوای کرد سەرۆکایەتی پەرلەمان لە ماوەی کەمتر لە ساڵێکە پرۆسەی دەستور یەکلایی بکاتەوە بۆی میکانیزمێک دابدرێت سەرۆکێکی تازە بۆ هەرێمی کوردستان دابدرێت. کاتێک سەرۆک لە 13 داوای هەڵبژاردننی سەرۆکایەتی هەرێمەکە بۆ لە دەنگی میلەت دەترسن و ڕایەکەن لە دەنگی میلەت. بۆیە ئێمە پێمان وایە ئەبێ ئەم شتانە بەجێ بێڵین. لە ئێستش من لێرەوە ئێڵێم پارتی دیموکراتی کوردستان ئامادەیە بۆ گفتوگۆی بێمەرج لەگەڵ برایانی بزوتنەوەی گۆڕان. محکومین بەوەی بەیەکەوە بین، محکومین بۆی لە ئایندەشا پێکەوە بین. ناکرێ بەڕکوکینە سیاست لەگەڵ یەکترا بکەین، چونکە دۆستەکانمان چاویان لێمانە و هەموو دنیا چاویان لە سەرکەوتنی کوردستان. Thank you, Kak Hemin. Finally, Minister Salman. يعني أنا أعتقد طبعا بالتأكيد إحنا نعيش في منطقة ليست منطقة هامشية. نحن نعيش في الشرق اللي هو قلب العالم، اللي هو ينبض بالأفكار، بالعقائد، بالديانات، هو منبع الديانات والأفكار. وبالتالي للأسف أي صراع، حتى الصراع اللي هو على مصالح احنا ندلجه، يعني نحوله إلى صراع عقائد أو يعني ما بقي في إطار المصلحي. وبالتالي عندما نحتاج يعني أن نستدعي من الإرث التاريخي نسحب، المكتبة التاريخية مليئة، يعني أنه نسحب مبررات لإدامة هذا الصراع. أنا أعتقد أنه هذه المنتديات والملتقيات ينبغي أن نتعلم منها وأن نرسم فيها الرؤى. ليس بالضرورة أن نتعلم بالتجارب. هذه المنطقة خلال 100 سنة الماضية دفعت الكثير من أبنائها، من ثرواتها، من فرصها بالحياة. يعني الحرب العراقية الإيرانية 8 سنوات لم يخرج فيها طرف منتصر، الاثنين هم كانوا خاسرين. بالإضافة إلى أن والحروب الأخرى التي تبعتها حروب عبثية تخسر بها المنطقة وتتحرك بها دواليب الصناعة، صناعة الأسلحة في الغرب. يعني لا ينبغي أن ننتظر أن نمر بتجارب أخرى، ينبغي أن نتعلم لكي نتخلص من داعش وفكر داعش وكل الأفكار المتطرفة. أنا أعتقد أن داعش والقاعدة تنمو في الدول الواهنة، الدول الضعيفة التي لا تكون فيها الدولة مبنية بناء راسخ وقوي. هي لم تظهر في الدول التي بنائها السياسي ومؤسسات الدولة راسخة. وبالتالي فالخلاص من داعش هو في بناء دولة مدنية حقيقية، دولة مؤسسات تقوم على المواطنة الحقة التي لا تجعل تنظر إلى السلطة على اعتبارها مكسب أو مغنم للاستئثار بثروات البلد. Thank you very much, Mr. Minister. Well, we were the after-lunch panel, but I think we gave all of you a little food for thoughts. We may not have resolved every issue, but we got some big ones on the table.
I hope that it was as enlightening for you as it was for me. Please join me in thanking our superb panelists. Barham? Just have a 10-minute recess.